हाँ जी, ਆਪਾਂ कर रहे हैं जी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास +1। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਸਟ। ਵੀ ਕੋਸਟ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਸਟ ਕੀ ਆ। ਕੋਸਟ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है जी। हम देखो जो आप कमोडिटी बनाने तो आपने लेबर भी यूज की होगी, लैंड भी किराए ते लई हो सकती है। ठीक है, किराए ते लिया तो रेंट पे करांगे जी आप। जे अपने वेजेस अपन लेबर लगवाई है तो वेजेस भी पे करांगे, तो अपना रॉ मटीरियल परचेज किया उत्ते भी अपना खर्चा आऊगा। ये सारा अपना की आ रही है जी, प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट आ रही है, जो कमोडिटी नूं बनाउण दे उपर की आ खर्चा आ रहा वा। तो इस करके भी जी अपनी कॉस्ट आ, ये टोटल एक्सपेंडिचर केड़ा केड़ा होगा भी एक, मतलब अपनी कॉस्ट आ, ये अपना केड़ा खर्चा इंक्लूड होगा जी, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी जेड़ा खर्चा आपने मार्केट दे विच पे कीता, जो मार्केट दे विच रिसोर्स लए ने। एक आऊगी जी अपनी इंप्लिसिट कॉस्ट, ये खर्चा हुंदा जी जो आप मान के चलते हैं, जो प्रोड्यूसर ने आपदे रिसोर्स आपदे बिजनेस दे विच यूज कीते ने, उन्हां दे उपर जो आपने कॉस्ट की आ इंप्यूटेड वैल्यू जी अपने की है जी कैलकुलेट करनी है, जो एस्टीमेट करनी है। तो देखो अपने को प्रोड्यूसर है जी, हुण कुछ रिसोर्स की है जो मार्केट दे विचों हायर करदा। ठीक है जी, उन्हें रॉ मटीरियल परचेज किया होगा, लेबर होगी जिवें, ठीक है जी, जां लैंड किराए ते लई होगी, तो वो अपना की है जो पेमेंट की करूगा जी, वो मार्केट दे विच जाऊगी। तो प्रोड्यूसर की जेब दे विचों जिहड़ा पॉकेट दे विचों जिहड़ा खर्चा की है वो आउटफ्लो होगा, जो मार्केट दे विच जाऊगा। ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਸਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਸਟ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਿਸੋਰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਮਤਲਬ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। तो इस करके भी कुछ रिसोर्स उन्हें मार्केट दे विचों हायर किए हो सकते हैं, कुछ रिसोर्स प्रोड्यूसर दे की हो सकते हैं जी, आपदे हो सकते हैं। तो इन्हां दोनों रिसोर्सां नूं मिला के जो टोटल खर्चा आया प्रोडक्शन करने दे लई, मतलब कमोडिटी नूं जिहड़ी अपनी कमोडिटी नूं प्रोड्यूस करने दे लई, उहनूं आपां की कहने आ जी, कॉस्ट कहने आ। तो देखो कहते कॉस्ट की है, टोटल एक्सपेंडिचर इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। तो हुण इहदे विच टोटल एक्सपेंडिचर की गल कीती आ। टोटल एक्सपेंडिचर केड़ा जी अपने को एक एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर की पॉकेट दे विचों खर्चा जा रहा मार्केट दे विच, जो मार्केट दे विचों ने रिसोर्स हायर करे ने जी, ते एंड इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर्स। ते ओनर्स दे जिहड़े आपदे रिसोर्स ने जो लगाए ने कमोडिटी नूं प्रोड्यूस करन दे लई, उस दे उपर जो आप खर्चा किया एस्टीमेट कैलकुलेट करांगे, ते वो खर्चा ते इंप्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों नूं मिला के जिहड़ा टोटल खर्चा आया वा प्रोडक्ट कमोडिटी नूं बनाउण दे उपर, वो अपनी की हुंदी है जी, कॉस्ट हुंदी है। तो हुण आपने पढ़िया भी अपनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट किहड़ी आ भी जिहड़े रिसोर्स प्रोड्यूसर दे आपदे नहीं हैगे, जो मार्केट दे विचों लए ने, रॉ मटीरियल खरीदिया जी, लैंड किराए ते लई आपां दे उपर रेंट पे करांगे, जे आपां ने की है लेबर लगाई है मार्केट दे विचों, आपां ने की है वर्कर हायर करे ने, वर्कर अपने लए ने, तो उन्हां दे उपर जो खर्चा आऊगा वो अपना की होगा जी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो कहते एक्सप्लिसिट कॉस्ट की है, रेफर्स टू दी एक्चुअल मोनेटरी एक्सपेंस। मोनेटरी एक्सपेंस क्यों ने, क्योंकि आपने मनी दे विच पेमेंट करनी है। इनकड बाय तो कहते बिजनेस व्हेन प्रोड्यूसिंग गुड्स। इंप्लिसिट कॉस्ट किहड़ी हुंदी है भी जिहड़ी कॉस्ट आपां मान के चलदे आ, मतलब इंप्यूटेड वैल्यू हुंदी आ। किहड़ी इंप्यूटेड वैल्यू हुंदी आ, जिहड़े ओनर दे आपदे रिसोर्स ने। तो देखो कहते इंप्लिसिट कॉस्ट अकर व्हेन फर्म यूजेस रिसोर्स बिलोंगिंग टू दी ओनर्स, जो ओनर दे रिसोर्स यूज हो रहे हैं कमोडिटी नूं प्रोड्यूस करने दे लई, उस दे उपर जो आपां जिहड़ी कॉस्ट आ कैलकुलेट करते हैं, जो अपनी किहड़ी वैल्यू हुंदी आ, इंप्यूटेड वैल्यू हुंदी है, जो एस्टीमेटेड वैल्यू हुंदी आ। जी अपनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ, इनू आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहने, क्योंकि इस दे विच की है आउटफ्लो हो रहा वा, प्रोड्यूसर की पॉकेट दे विचों जिहड़ा कैश आ जा रहा वा। तो उस तो बाद है जी इंप्लिसिट कॉस्ट किहड़ी हुंदी आ, इंप्यूटेड वैल्यू। इंप्यूटेड वैल्यू भी जो आप मान के चलते हैं भी आपदे रिसोर्सां दी सानू कितनी कॉस्ट आ रही है। उस तो बाद है जी एग्जाम्पल्स इहदियां की जो आपने बेसिस पे कीती आ, कोई भी रेंट है जी आपने लैंड किराए ते लई हुई है जी,
ਤੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਓਨਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਦੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਂਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਕਾਸਟ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਕਾਸਟ ਕਰਵ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਫਿਕਸਡ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, 2000 ਰੁਪੀਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 2000 ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ। ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਥਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 10,000 ਪੇ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 0 ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 10 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੰਥਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 10,000 ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆ that remains fixed at any level of output, ਵੀ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਹੈਡ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਮ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਣੀ ਫੇਰ ਵੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਂਟ ਆ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈਂਡ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 0 ਆ, ਚਾਹੇ 10 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 100 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ, ਸੇਮ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੇਜਸ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਆ ਇਹ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਕਾਸਟਸ ਵਿਚ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਵੀ 0 ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਣੀ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਇਨਵਰਸ ਐਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਾਸਟ ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਓਵਰਹੈਡ ਕਾਸਟ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਐਂਡ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਕਰਵ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਵੀ 0, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ
ਵੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਟ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਆ ਇਸ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਜੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਖਰਚੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਖਰਚੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਵੇਜਸ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਇਹ ਹੋਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਦੇ, ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।